Hello students, I welcome all of you in this lecture. In this lecture, we will discuss further aspects of a simple group, right? In the last lecture, we have seen the definition of simple group. We also seen what is conjugacy in symmetric group. How do we discuss the conjugacy? So let me just revise those points that two elements in Sn are conjugates if and only if they have same cycle type. Okay. Then we have discussed how to find the number of elements of that commute with the given cycle. Okay. And now we are going to discuss this particular lemma, which is very important lemma. That lemma is very useful in the first theorem of our syllabus, that normal subgroups of G are the union of conjugacy classes of G. Okay, so let us discuss this particular theorem. So just a second, let me write down this theorem here. So theorem that we want to discuss is this: normal subgroups of G are the union of conjugacy classes of G. Okay, what is the meaning of this? That means if I'm considering some normal subgroup, just for example, suppose H is my normal subgroup, then it is going to be union of conjugacy classes. Okay, that means if some conjugacy class is not in H, okay, so what will happen to that conjugacy class? So either a conjugacy class is in H or that conjugacy class is disjoint from H. Okay, so that means if H is union of conjugacy class, so some conjugacy class C is either contained in H or that conjugacy class is disjoint from H. That means C intersection H is empty. Okay, here they have considered the symbol as K. So for a better understanding, let us just match our symbol with their one. So let me just write the conjugacy class as K. So suppose H is union of conjugacy classes K. So either conjugacy class K is contained in that subgroup, normal subgroup, or conjugacy class is disjoint from that normal subgroup. So that is what is meaning of conjugacy class. So just for a meaning understanding, suppose this is your H. So this is going to be union of conjugacy classes, right? So these are all conjugacy classes. So if this is the conjugacy class, then this conjugacy class is either here contained in H or it is outside. That means disjoint from H. So either of the thing will happen with this particular conjugacy class. Okay. So let H be the normal subgroup of G and K be the conjugacy class. So let's try to prove this. Let H be a normal subgroup of G, okay, and capital K be conjugacy class of G, conjugacy class of G, right? I want to prove this, no? Either this conjugacy class is disjoint from H or it is contained in H. So let me assume that if K intersection H is empty, then there is nothing to prove, right? Suppose it is not empty. If K intersection H is empty, then we are done. Okay, that it is disjoint from the H. But if K intersection is not empty, then we should prove that it is contained in H. So let me take some element from intersection. So let X belongs to K intersection H, right? What does this implies? This implies X belongs to both. So particularly X belongs to H, right? X आता H मध्ये आहे आणि जर तुम्ही कोणताही एलिमेंट घेतला, okay, so what can I say? If then for any G belongs to G, what will happen? X हा H मध्ये आहे, so G ने जर X ला मल्टिप्लाय केलं आणि G इनवर्स ने मल्टिप्लाय केलं फ्रॉम राईट, then Gx G इनवर्स इज अ सबसेट ऑफ GH G इनवर्स, कारण हा X H मध्ये आहे. सो त्या X ला राईटने राईटला G इनवर्सने मल्टिप्लाय केलं आणि लेफ्टला G ने मल्टिप्लाय केलं, तर दॅट इज गोइंग टू बी अ सबसेट ऑफ GH G इनवर्स. So Gx G इनवर्स इज कंटेंड इन GH G इनवर्स, right? Okay. Now, but GH G inverse will be equal to H because H is normal subgroup and normal असल्यामुळे left coset is equal to right coset. So let me just discuss that idea. So H normal असल्यामुळे काय होणार आहे की GH will be equal to HG. So if I will post multiply both sides by G inverse, then GH G inverse will be equal to H. So this is equal to H, right? So what I proved that this implies GX G inverse belongs to H.
right? Because H is normal in G. Because H is normal in G. But Gx gene is the conjugate of X, right? Gx gene is a conjugate. So this element is also there in K, right? So what happens? So we took element from K, okay? X belongs to K. So X is a conjugate, okay? Since X belongs to K, it is a conjugate. And we proved that it belongs to H also. So what we have proved for all, this happens for all G belongs to G. So every conjugate of X is in H. That means K is a conjugacy class. So if X belongs to conjugacy class K, then all the conjugates of X are in K, and we have proved that all the conjugates of K, X are in H also. So this implies conjugacy class, means these conjugates belongs to H. That means conjugacy class is contained in H, right? So either a conjugacy class is disjoint from the given normal subgroup, or conjugacy class is contained in the given normal subgroup. So in short, we can say that any normal subgroup is union of conjugacy classes in the G. Okay, it's a union. Now let's try to understand the very important and first theorem of our syllabus, that is A5 is a simple, right? That means we were talking about this in the syllabus discussion also. So I have to prove that A5 is simple. Okay, how can I prove that? The proof is not that difficult to understand, but we have to understand the cycle types of S5, and there is a difference between S5 and A5. So first of all, try to understand the difference between S5 and A5. What is A5? Okay, so let me just discuss those ideas and then we'll go to the proof. Okay, so just a second. Yeah, so S5, what is S5? So S5 is a symmetric group, right, of 5 symbols. Symmetric group of 5 symbols, right? That means this is equal to set of all permutations on set of all permutations. Permutations means bijective functions. So set of all permutations on which set? 1, 2, 3, 4, 5. This is your S5, right? And what is A5? So A5 is nothing but set of all even permutations. Set of all even permutations in S5. So what happens? S5 contains both kind of permutations. S5 मध्ये दोन्ही प्रकारचे permutations असतात, even permutation as well as odd permutation. So A5 म्हणजे collection of all even permutations, right? आणि हे काही बेसिक आयडिया आहेच की सिमेट्रिक ग्रुप असेल तर त्याच्यामध्ये n फॅक्टोरियल एवढे एलिमेंट्स असतात, आणि जर तुम्ही अल्टरनेटिंग ग्रुप घेत असाल, A स्टँड्स फॉर अल्टरनेटिंग ग्रुप. अल्टरनेटिंग ग्रुपमध्ये निम्मे एलिमेंट्स असतात, म्हणजे कोणत्याही सिमेट्रिक ग्रुपमध्ये निम्मे एलिमेंट्स हे ऑड असतात, निम्मे एलिमेंट्स हे इवन परम्युटेशन असतात, राईट? आता ऑड आणि इवन परम्युटेशन कशावरून ओळखतो आपण? हाऊ डू यू अंडरस्टँड द गिवन परम्युटेशन इज ऑड अँड गिवन परम्युटेशन इज इवन? सो जस्ट फॉर एक्झाम्पल मी ते दोन परम्युटेशन घेतो आणि तुम्हाला दाखवतो की हाऊ कॅन वी अंडरस्टँड अ परम्युटेशन इज ऑड ऑर इवन. सो फॉर एक्झाम्पल, सपोज मी परम्युटेशन घेतलं 1 2 3 4 5. ओके, 1 2 3 4 5. सो हाऊ कॅन आय राईट दिस 1 2 3 4 5? सो मला काय करायचं आहे, या परम्युटेशनला ट्रान्सपोजिशन्समध्ये लिहायचं आहे. ट्रान्सपोजिशन म्हणजे 2 सायकल. सो आय वॉन्ट टू डिकम्पोज दिस परम्युटेशन, और आय वॉन्ट टू एक्सप्रेस दिस परम्युटेशन ॲज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 सायकल्स. So how can I construct those 2 cycles? So those 2 cycles can be constructed in this manner. We can just do think 1 5. Okay, 1 5 कारण आपण प्रोडक्ट असा घेतो या साईडला, राईट? सो स्टार्ट विथ दिस एलिमेंट 1 5, देन 1 फिक्स, 1 ला फिक्स करा, 1 4, then another 2 cycle is 1 3 and 1 2. So this is decomposition of this particular permutation, okay, into 2 cycles. So how many 2 cycles are there? So we have broken that permutation into product of 2 cycles, but how many 2 cycles are there? So we can easily see that 1 2 3 4. So 4 2 cycles are there, right? And 4 is an even number, so that's why this permutation is even permutation. Okay, आता मला ऑड परम्युटेशनचं एक एक्झाम्पल घ्यायचं आहे. सो आय विल टेक वन ऑफ द एक्झाम्पल विच इज देअर इन द थेरम. सो लेट अस कन्सिडर द परम्युटेशन 2 3 5 4. 2 3 5 4. व्हॉट इज, हाऊ कॅन आय राईट 2 3 5 4? सो मी काय करू शकतो, याला 2 4, एक सायकल संपली, दुसरी सायकल 2 5 संपली, तिसरी सायकल 2 3.
झालं. आणि हे लिहिण्यासाठी तुम्हाला किती 2 सायकल लागल्या? तर तुम्ही इझिली सांगू शकता ना, की हे लिहिण्यासाठी आपल्याला एकूण 3 2 सायकल लागल्या. 3 हा ऑड नंबर आहे, म्हणजे हे ऑड परम्युटेशन आहे. सो धिस इज हाऊ वी आयडेंटिफाय द इव्हन परम्युटेशन अँड ऑड परम्युटेशन. आणि सिमेट्रिक ग्रुपमध्ये निम्मे परम्युटेशन इव्हन असतात आणि निम्मे परम्युटेशन्स ऑड असतात. आता अजून काही गोष्टी आहेत ज्या तुम्हाला थिअरममध्ये क्लिअर होतील. बट दिस इज द बेसिक आयडिया ऑफ अल्टरनेटिंग ग्रुप्स. सो आय हॅव क्लिअरली डिफरन्शिएटेड बिटवीन सिमॅट्रिक ग्रुप्स अँड अल्टरनेटिंग ग्रुप्स. सो अल्टरनेटिंग ग्रुप्स म्हणजे सेट ऑफ ऑल इव्हन परम्युटेशन्स असतात फक्त. सो इट इज नॉट नेसेसरी की S5 मधले सगळेच्या सगळे एलिमेंट्स हे A5 मध्ये असतीलच, राईट? So let's start the theorem now so that we can discuss the remaining ideas in the theorem itself. So the first theorem, the very first theorem of your syllabus is this theorem: A5 is simple. That is, एवढं स्टेटमेंट आहे, फक्त मी आज मिनिंग लिहितोय. दॅट इज A5 has no proper normal subgroup. That is, A5 has no proper normal subgroup, right? Okay, so proof. आता प्रूफमध्ये मी सुरुवातीला थोडंसं लिबर्टी घेतो आणि काही गोष्टी डिस्कस करतो आणि नंतर मग आपण प्रूफकडे जाऊया. S5मध्ये कोणत्या कोणत्या प्रकारचे परम्युटेशन्स आहेत? सो आपण हे डिस्कस केलं होतं, S5मध्ये कोणत्या कोणत्या प्रकारचे परम्युटेशन्स आहेत. सो लेट मी जस्ट गो टू दॅट पर्टिक्युलर पार्ट सो दॅट आय कॅन इरेज इट फ्रॉम हिअर अँड लेट मी जस्ट जम्प टू दॅट पर्टिक्युलर पार्ट. सो S5मध्ये कोणत्या कोणत्या प्रकारचे परम्युटेशन्स आहेत हे आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेलं आहे. सो या दिस आर द परम्युटेशन्स इन S5. आता जर तुम्ही 5 सायकल घेताय, 5 सायकल म्हणजे एक घेऊन बघा ना, 5 सायकल 1 2 3 4 5, राईट? ही तुम्ही घेतली 5 सायकल. तर ही 5 सायकल जी आहे ती 5 सायकल इव्हन आहे का ऑड आहे? तर तुम्ही सांगू शकता 1 विथ 5, 1 विथ 4, 1 विथ 3, 1 विथ 2, म्हणजे 4 2 सायकल लागतात. सो हे इव्हन आहे. 4 सायकल घेतली, समजा 4 सायकल अशी घेतली 1 2 3 4, राईट? एखादी 4 सायकल ही रिप्रेझेंटेटिव्ह आहे, कारण सगळ्या 4 सायकल एकमेकांना कॉन्जुगेट असणार. कारण तुम्हाला मी मागे काय सांगितलं, की सिमॅट्रिक ग्रुपमध्ये 2 एलिमेंट एकमेकांना तेव्हाच कॉन्जुगेट असतात जेव्हा त्यांचा सायकल टाईप सेम असतो. आता इथे जर मी 4 सायकल घेतली तर सगळ्या 4 सायकल एकमेकांना कॉन्जुगेट आहेत. सो मी त्यातला एक रिप्रेझेंटेटिव्ह घेतला, कोणता? 1 2 3 4. आता 1 2 3 4 जे आहे त्याला मी लिहिण्यासाठी किती 2 सायकल लागतील? सो 1 विथ 4, 1 विथ 3, 1 विथ 2, म्हणजे 3 लागतात, म्हणजे हे ऑड आहे. ओके, एक 2 सायकल, एक 3 सायकल. आता एक 2 सायकल घेतली, समजा तुम्ही घेतली 1 2 आणि एक 3 सायकल घेतली 3 4 5. सो काय होईल बघा जरा आता याच्यामध्ये 1 2 आणि 3 4 5. सो 1 2 ही ऑलरेडी 2 सायकल आहे, सो त्याला परत ब्रेक करायची गरज नाही आहे 1 2ला. राहिला प्रश्न फक्त 3 4 5चा. त्याला ब्रेक करावं लागेल 2 सायकल्समध्ये. सो त्याला ब्रेक केलं तर आपल्याला 2 2 सायकल घ्याव्या लागतील, 3 5 आणि 3 4, बरोबर आहे? सो आधीची एक 2 सायकल म्हणजे 1 2 आणि आत्ता मिळाल्या 2 2 सायकल म्हणजे 3 5 आणि 3 4. सो टोटल नंबर ऑफ 3 सायकल झाले, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ 2 सायकल झाल्या किती? 3, म्हणजे ऑड परम्युटेशन आहे, राईट? सो या टाईपचं परम्युटेशन असेल तर ते ऑड आहे. ठीक आहे. आता 1 1 1 2, 1 1 1 म्हणजे फिक्स एलिमेंट आहेत ते 1 1, म्हणजे 2 2 म्हणजे एकच 2 सायकल. सो अशा टाईपचं सायकल आहे ते 1 2. बाकीचे 3 एलिमेंट फिक्स. सो एकच 2 सायकल आहे म्हणजे ऑड नंबर आहे, म्हणजे हे पण ऑड आहे. आता इथं आहे 1 2 2, 1 2 2 म्हणजे 2 आहेत, 2 सायकल 2 आहेत आणि एक एलिमेंट फिक्स आहे. सो 2 2 सायकल आहेत म्हणजे इव्हन नंबर आहे, सो हे परम्युटेशन इव्हन आहेत. 1 1 3 म्हणजे 3 सायकल म्हणजे 1 2 3. 1 2 3ला लिहिण्यासाठी तुम्हाला किती एलिमेंट्स लागतील? सो 1 2 3ला लिहिण्यासाठी तुम्हाला किती 2 सायकल्स लागतील असं म्हणायचं आहे. सो किती 2 सायकल लागतील? सो 1 3 आणि 1 2. 1 3 आणि 1 2 म्हणजे 2च 2 सायकल लागतात, म्हणजे याचा अर्थ हे इव्हन आहे, राईट? आणि आयडेंटिटी परम्युटेशन नेहमी इव्हन असतं. ओके. सो कोणत्या कोणत्या प्रकारचे परम्युटेशन्स किंवा कोणत्या कोणत्या प्रकारचे सायकल टाईप हे इव्हन परम्युटेशन्स आहेत S5 मध्ये? सो S5 मध्ये 5 सायकल, बरोबर आहे? त्याच्यानंतर 2 2 सायकल्स म्हणजे 1 + 2 + 2, 2 2 सायकल आणि 3 सायकल आणि आयडेंटिटी. एवढे 4 प्रकारचे जे परम्युटेशन्स आहेत ते काय आहेत? इव्हन आहेत. बाकीचे ऑड आहेत. बाकीचे काय आहेत? ऑड आहेत. सो आपली सुरुवातच इथून होते थेरमच्या प्रूफची, की आपल्याला हे रिप्रेझेंटेटिव्ह सिलेक्ट करायचे आहेत.
Okay, so you can easily see here, that is also given here, that we know that in A5 representatives of cycle type are 1 म्हणजे आयडेंटिटी, 1 to 3 म्हणजे 3 सायकल, 1 to 3 4 म्हणजे 2 2 2 plus 2 आणि 1 2 3 4 5 म्हणजे 5 सायकल. सो असे तुम्हाला 1 2 3 4 रिप्रेझेंटेटिव्ह तुम्हाला मिळतील. आणि प्रत्येक केसमध्ये तुम्हाला काय फाइंड करायचं आहे, सेंट्रलायझर फाइंड करायचा आहे त्या एलिमेंटचा आणि बघायचं आहे की कॉन्जुगेसी क्लासमध्ये किती एलिमेंट्स येतात. ओके. So, in the beginning of the proof, we have to consider the cycle types of the even permutations, and then we'll discuss their centralizers as I told you earlier, and we will see how many elements are there in the conjugacy classes. So it's a little attempt to find out the number of conjugacy classes in A5. Okay, so let's go back to the proof and let's start doing it. Okay, so A5 has no proper normal subgroup, right? So in the very first, what we'll write with that, we know that what are the representatives of cycles in A5. So let's write down. We know that we know that representatives of A5 are 1 means identity, then 1 2 3, then we have 5 cycle 1 2 3 4 5, and then you have 2 2 cycles 1 2 3 4, right? So these are the representatives of A5. Okay, no problem. Now let's go for the centralizers of each of these. Okay, so first of all, talk about this cycle type. Okay, that is 1 2 3. So how many elements are there, okay, which commute with this particular cycle? So already we have calculated that. Okay, so I have to calculate centralizer of this element 1 2 3. Okay, so centralizer of this element, or you may say normalizer of this element. So how many elements commute with this particular cycle? So I told you in the last lecture that if sigma is a m cycle, okay, the number of elements that commute with sigma is equal to m into n minus m factorial. Okay, m into n minus m factorial, where n minus m is the number of symbols that left out after removing those symbols which are there in 1 to 3. Okay, so let's try to understand how many elements are there which commute with 1 to 3. So now so centralizer of 1 to 3 is equal to centralizer, just a second, yeah, so centralizer of 1 to 3, or for better, because there is little confusion between C is used for centralizer as well as conjugacy class, so it may create a confusion. So let's go with the idea of normalizer. So normalizer of 1 to 3 is equal to 1 to 3 चे पॉवर्स म्हणजे 1 to 3 आहे त्याच्यामध्ये, त्याच्यानंतर 1 to 3 ची सेकंड पॉवर आहे 132, त्याच्यानंतर 1 to 3 ची थर्ड पॉवर आहे आयडेंटिटी, आणि 1 to 3 ने कशाला मल्टिप्लाय, ह्या सगळ्यांनी कशाला मल्टिप्लाय करायचं आहे, तर जे सिम्बॉल याच्यामध्ये नाही आहेत म्हणजे येणार तुमचा 4 5, राईट. सो इथे इरेज करतो मी कारण तो इथे प्रूफमध्ये लिहित नाही मी. सो 4 5 ने त्याला मल्टिप्लाय करायचं आहे. सो त्याच्यामध्ये अजून कोणतं येणार, आयडेंटिटी इंटू 4 5 म्हणजे 4 5, 1 2 3 इंटू 4 5 म्हणजे 1 2 3 4 5, आणि त्याच्यानंतर 1 3 2 4 5. हे असे 6 एलिमेंट्स तुमचे येतील कशामध्ये, नॉर्मलायझर ऑफ 1 to 3. बट मी मगाशी पण तुम्हाला म्हटलं की आपण A5 मध्ये आहोत, आपण S5 मध्ये नाही आहे. आपण जे काय काम करतोय सध्या ते आपलं सगळं काम आपलं A5 मध्ये चालू आहे. A5 म्हणजे अल्टरनेटिंग ग्रुप, अल्टरनेटिंग ग्रुप म्हणजे इव्हन परम्युटेशन्स. सो नॉर्मलायझरमध्ये हे सगळेच्या सगळे एलिमेंट घेऊन नाही चालणार आहे मला, कारण मला फक्त A5 चा विचार करायचा आहे.
सो हा एलिमेंट चालू शकतो कारण हे इव्हन परम्युटेशन आहे, हे पण इव्हन आहे, हे पण इव्हन आहे. हा सायकल टाईप नाही आहे. इथे तुम्ही बघितलं असेल तर सायकल टाईप कसा आहे, आयदर आयडेंटिटी किंवा 3 सायकल किंवा 5 सायकल किंवा 2 सायकलचं कॉम्बिनेशन. हेच सायकल टाईप फक्त A5 मध्ये आहेत. सो हा सायकल टाईप A5 मध्ये नाही, 3+2 पण नाही आहे, 3+2 नाही आहे. सो तुम्हाला हे एलिमेंट्स रिमूव्ह करावे लागतील, राईट? कारण हे एलिमेंट्स कॉमिट करतात 1 2 3 बरोबर, पण ते S5 मध्ये आणि आपण काम करतोय A5 मध्ये. सो A5 मध्ये त्या एलिमेंटचा विचार करून चालणार नाहीये. सो नॉर्मलायझर मध्ये 3 एलिमेंट आले. सो कार्डिनलिटी ऑफ normalizer of 1 2 3 is equal to 3. So by using that theorem, okay, so this implies number of elements in conjugacy class of 1 to 3 is equal to number of elements in A5, कारण आपण A5 बद्दल बोलतोय, divided by number of elements in normalizer of 1 to 3, राईट? आता S5 मध्ये 120 एलिमेंट असतात आणि त्यातले निम्मे इव्हन म्हणजे A5 मध्ये 60 एलिमेंट आहेत, भागिले या नॉर्मलायझर मध्ये 3 एलिमेंट आले म्हणजे आले 20 एलिमेंट. ओके, सो कॉन्जुगेसी क्लासमध्ये एकूण 20 एलिमेंट आहेत, बरोबर आहे. आता ॲक्च्युली 3 सायकल्स आहेत किती, म्हणजे A5 मध्ये एकूण 3 सायकल्स किती आहेत? तर एकूण 3 सायकल्स पण किती आहेत? 20च आहेत. 20च आहेत. कशा फाइंड केल्या आपण? 3 सायकल्स 20 आहेत हे आपण कसं सांगू शकतो? सो त्याच्यासाठी एक फॉर्म्युला आहे की बघा, 3 सायकल म्हणजे सायकल टाईप काय, इथं मी लिहितो, सिन्स सायकल टाईप ऑफ 3 सायकल is 1, just a second, 1 1 3, comma, the number of 3 cycles is equal to number of elements in S5, म्हणजे एकूण टोटल नंबर ऑफ 3 सायकल्स किती असतात, तर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S5 म्हणजे 120 भागिले एक किती वेळा रिपीट झाला आहे, 2दा. सो एकचा स्क्वेअर घ्या आणि 2दा रिपीट झाला त्यामुळे 2 फॅक्टोरियल, आणि 3 किती वेळा रिपीट झाला आहे, एकदा. सो 3 raised to 1 आणि 1 फॅक्टोरियल. सो 120 भागिले 2 गुणिले 3 6, म्हणजे हे झाले 20, राईट? 120 भागिले 6 म्हणजे 20, म्हणजे एकूण 3 सायकल 20 आहेत आणि कॉन्जुगेसी क्लासमध्ये पण 20 एलिमेंट आहेत. म्हणजे याचा अर्थ सगळ्याच्या सगळ्या 20 ज्या 3 सायकल्स आहेत त्या एकाच कॉन्जुगेसी क्लासमध्ये आहेत. सो all three cycles lie in a single conjugacy class. ओके, सो तुम्हाला पहिला कॉन्जुगेसी क्लास मिळाला जो की तुम्ही 3 सायकलसाठी फाइंड केलाय आणि त्याच्यामध्ये एकूण किती एलिमेंट्स आहेत, 20 एलिमेंट आहेत. ओके, सो हा झाला तुमचा पहिला कॉन्जुगेसी क्लास. कसा फाइंड केला बघा, नॉर्मलायझर फाइंड केला तुम्ही 1 2 3 चा. सो 1 2 3 च्या नॉर्मलायझरमध्ये आयडेंटिटी आहे, 1 2 3 आहे, 1 3 2 आहे. ओके, त्याच्यात 3 एलिमेंट आहेत. सो कॉन्जुगेसी क्लासमध्ये किती येतात, ग्रुपमधले एलिमेंट डिवायडेड बाय नॉर्मलायझरमधले. ग्रुपमध्ये 60, नॉर्मलायझरमध्ये 3, म्हणजे इथं आले 20 एलिमेंट, बरोबर. सायकल टाईप काय आहे 3 सायकलचा, 1 1 3. किती असणार सायकल, सो एकूण S5 मध्ये फाइंड करायचे ना तुम्हाला. सो 120 एलिमेंट्स आहेत टोटल परम्युटेशन्स, त्यातले 3 सायकल किती, तर एकचा स्क्वेअर इंटू 2 फॅक्टोरियल, 3 raised to 1 इंटू 1 फॅक्टोरियल. सो 120 भागिले 6 म्हणजे 20 आहेत. ओके, सो ऑल 3 सायकल्स एकाच कॉन्जुगेसी क्लासमध्ये येतात. आता जाऊया आपण पुढे 2 सायकलसाठी बघूया. 5 सायकलचं नंतर दाखवेन मी तुम्हाला. ओके, सेकंड. नाव दुसरा सायकल टाईप बघूया आपण. 1 2 3 4 आहे. ओके, सो व्हॉट इज नॉर्मलायझर ऑफ 1 2 3 4? 1 2 3 4 च्या नॉर्मलायझरमध्ये कोण कोण येणार आहे? नाव नॉर्मलायझर ऑफ 1 2 3 4. ओके, आता याच्या नॉर्मलायझरमध्ये कोण कोण येऊ शकतं, तर याचे स्क्वेअर्स घेणार ना तुम्ही याचे, आणि याच्यात जो सिम्बॉल नाही आहे तो सिम्बॉल तुम्हाला हे करावा लागेल. ओके, सो याच्या नॉर्मलायझरमध्ये कोण कोण येत आहे, 1 2 3 4 मध्ये आहे, येस, आयडेंटिटी. 1 2 3 4 एक आहे स्वतः. 1 2 3 4 चा स्क्वेअर केला तुम्ही की तुम्हाला आयडेंटिटी मिळेल. ओके, त्याच्यामध्ये अजून 1 3 2 4 आहे आणि 1 4 2 3. हे एवढे एलिमेंट्स आहेत जे 1 2 3 4 बरोबर कॉमिट करतात. ओके, हे सगळेच्या सगळे एलिमेंट्स काय करतात, 1 2 3 4 बरोबर कॉमिट करतात. ओके, आता सेंट्रलायझरमध्ये 4 एलिमेंट आले 1 2 3 4 च्या. ओके, आता
कॉन्जुगेसी क्लासमध्ये किती येतील? सो cardinality of conjugacy class of 1 2 3 4 हे क्लायंटफोर ग्रुपमधले एलिमेंट्स आहेत आणि याच्यात 4 क्लायंटफोर ग्रुपची ऑर्डर 4 असते, त्याच्यामुळे 4 ऑर्डरचा ग्रुप अभिनय नसतो. सो सगळे एकमेकांशी कॉमेंट करतात, म्हणून 1 2 3 4च्या नॉर्मलायझरमध्ये हे 4चे 4 एलिमेंट्स तुम्हाला बघायला मिळतात. बरोबर आहे. सो कॉन्जुगेसी क्लासमध्ये किती? A5 मध्ये 60 एलिमेंट आणि ह्या नॉर्मलायझरमध्ये 4 एलिमेंट म्हणजे 15 एलिमेंट्स कॉन्जुगेसी क्लासमध्ये. आणि अशा टाईपचे एलिमेंट आहेत किती? सो सायकल टाईप काय आहे? सो सायकल टाईप ऑफ 1 2 3 4 is 1 element to 2 elements. So number of elements of this type, number of elements of type, कोणता टाईप? 1 2 2 या टाईपचे किती आहेत? तर S5 मधून 120 एलिमेंट्स. एक हा एकदाच रिपीट झालाय मल्टिप्लाय बाय 1 फॅक्टोरियल, 2 हा दोनदा रिपीट झालाय मल्टिप्लाय बाय 2 फॅक्टोरियल, कारण दोनदा रिपीट झालाय. सो 4 आला हा आणि दोन्ही 8 म्हणजे 120 भागिले 8 म्हणजे 15. सो अशा प्रकारचे 15 एलिमेंट्स आहेत आणि कॉन्जुगेसी क्लासमध्ये पण 15 एलिमेंट्स आहेत. म्हणजे सो ऑल सायकल्स ऑफ टाईप 1 2 2 किंवा ऑर 1 2 3 4 या टाईपच्या सायकल्स lie in the single conjugacy class. सिंगल कॉन्जुगेसी क्लास. सो हे एकाच कॉन्जुगेसी क्लासमध्ये आहेत. आता राहिला फक्त एक सायकल टाईप. आपण 2 सायकल टाईप बघितले. आयडेंटिटीचा प्रश्न येत नाही, कारण आयडेंटिटीच्या कॉन्जुगेसी क्लासमध्ये फक्त आणि फक्त आयडेंटिटीच येते, त्याच्यामुळे त्याच्याबद्दल जास्त विचार करण्याची गरज नाही आहे. राहिला प्रश्न फक्त आता एकाचा 1 2 3 4 5चा. सो त्याचं बघूया काय होत आहे. सो 1 2 3 4 5 बरोबर कोण कोण कॉमेंट करेल? सो 1 2 3 4 5. नाव नॉर्मलायझर ऑफ 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 येणार. त्याच्यानंतर 1 2 3 4 5चा स्क्वेअर, 1 2 3 4 5चा क्यूब, 1 2 3 4 5चा 4th पॉवर, आणि ह्याची सायकलची लेंथ 5 आहे. सो ऑर्डर पण 5, त्याच्यामुळे 5व्या पॉवरला तुम्हाला आयडेंटिटी मिळेल. सो एकूण 5 एलिमेंट्स येतील थोडक्यात. म्हणजे ह्याला जर मी सिग्मा म्हटलं असतं तर हा सिग्मा होता, हा सिग्माचा स्क्वेअर होता, हा सिग्माचा क्यूब होता, ही सिग्माची 4थी पॉवर होती, आणि सिग्मा सायकल आहे 5 लेनची, त्याच्यामुळे त्याची 5वी पॉवर जी असेल ती आयडेंटिटी येईल. सो तुम्हाला एकूण 5 एलिमेंट मिळतात नॉर्मलायझरमध्ये. दॅट्स वाय सो दिस इम्प्लाइज कार्डिनलिटी ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ 1 2 3 4 5. कॉन्जुगेसी क्लासमध्ये किती एलिमेंट येतील? तर ग्रुप आहे A5, त्याच्यात 60 एलिमेंट आहेत आणि नॉर्मलायझरमध्ये 5 एलिमेंट आहेत. सो 60 भागिले 5 म्हणजे 12 एलिमेंट्स झाले कॉन्जुगेसी क्लासमध्ये. पण आता प्रश्न असा येतो की अशा टाईपचे एलिमेंट्स आहेत किती S5 मध्ये? सो सायकल टाईप काय आहे? 5 ना. नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टाईप 5 म्हणजे ह्या साईड टाईप्स दॅट इज 1 2 3 4 5 या टाईपचे किती एलिमेंट्स आहेत? सो दॅट इज इक्वल टू 120 टोटल परमुटेशन्स, त्यातलं 5 एकदाच रिपीट झालाय इंटू 1 फॅक्टोरियल म्हणजे 24 एलिमेंट्स. आता इथे थोडा विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे, कारण झालं काय की अशा प्रकारचे 24 एलिमेंट्स तुमच्याकडे आहेत, पण तुम्ही ज्यावेळी याचा कॉन्जुगेसी क्लास फाइंड केला तर त्याच्यात फक्त 12 एलिमेंट्स आले. म्हणजे याचा अर्थ असे 12 एलिमेंट्स अजून आहेत जे ह्याला कॉन्जुगेट नाही आहेत. मग अजून एक कॉन्जुगेसी क्लास तयार होणार आहे, राईट? सो कोणता एलिमेंट ह्याला कॉन्जुगेट नाही आहे? सो यू कॅन इझिली आयडेंटिफाय की त्याला कोणता एलिमेंट कॉन्जुगेट नाही आहे. तर त्याला कॉन्जुगेट नसणारा एलिमेंट आहे 1 3 5 2 4. आता हा 1 3 5 2 4च त्याला कॉन्जुगेट का नाही आहे? त्याचं रिझन आपण बघूया. इट इज क्लिअर दॅट 1 2 3 4 5 is not conjugate to 1 3 5 2 4, right? Is not conjugate to 1 3 5 2 4. 1 3 5 2 4 का नाही आहे? So let me just take you the first lecture that we already gone through in the last part. त्या पार्टकडे घेऊन जातो की 2 एलिमेंट्स कॉन्जुगेट आहेत की नाही हे ज्यावेळी तुम्ही स्टडी करता किंवा आयडेंटिफाय करण्याचा प्रयत्न करता त्यावेळी तुम्ही एक्झॅक्टली
कशा पद्धतीने तो एलिमेंट फाइंड आउट करतात जो ह्या दोघांना कॉन्जुगेट करेल एकमेकांशी. सो तुम्हाला मी तिकडे घेऊन जातो. लेट्स हॅव अ डिस्कशन अबाउट इट. सो तुम्हाला हे एक्झाम्पल आठवत असेल बघा. आपण सिग्मा 1 घेतला होता 1 to 3, सिग्मा 2 घेतला होता 1 3 2. दोघांचा सायकल टाईप सेम होता, बरोबर आहे. सो आपल्याला टाव असा फाइंड करायचा होता की जो टाव सिग्मा 1ला सिग्मा 2 कडे घेऊन जाईल, म्हणजे कॉन्जुगेट करेल त्याचा. मग टाव कसा फाइंड केला, तर आपण 1 ची इमेज 1 घेतली, 2 ची इमेज 3 घेतली, 3 ची 2 घेतली. सो टाव आला 2 3 आणि टावने ह्या दोघांना काय केलं, एकमेकांशी कॉन्जुगेट केलं होतं, राईट. एकमेकांशी काय केलं, टावने ह्या दोघांना कॉन्जुगेट केलं होतं. सो इट वॉज नॉट अ प्रॉब्लेम, म्हणजे त्याचा काही प्रॉब्लेम आलाच नाही. सो एकमेकांचे कॉन्जुगेट झाले. पण आता तसंच इथे जर बघितलं आपण आत्ताच्या केसमध्ये, तर काय होतंय बघा. आताच्या केसमध्ये हा एलिमेंट त्याला कॉन्जुगेट नाही, हे आपण कॉन्फिडेंटली का सांगू शकतो, कारण जर तुम्ही खाली पाहिलं व्यवस्थित, तर जर हा कॉन्जुगेट असेल तर कोणता एलिमेंट टाव कोणता ह्याला कॉन्जुगेट करणार आहे. ओके, सो टावची व्हॅल्यू काय. सो टावची व्हॅल्यू कशी घेणार तुम्ही, 1 1 कडे गेला, 2 3 कडे गेलाय, 3 म्हणजे तिसरा एलिमेंट म्हणजे 5, 3 5 कडे गेला, ओके 5 जो आहे तो 4 कडे चाललाय आणि 4 जो आहे तो 2 कडे चाललाय, म्हणजे इथं सायकल कंप्लीट, म्हणजे हा टाव आहे. ओके, इट इज क्लिअर नाउ बिकॉज, इथे रिझन लिहितो मी, बिकॉज टाव इक्वल टू, ओके, 2 3 5 4 is the required element which takes 1 2 3 4 5 to 1 3 5 2 4 अंडर कॉन्जुगेशन. सो हा तो एलिमेंट आहे जो ह्या दोघांना एकमेकांच्या कॉन्जुगेशनमध्ये आणू शकतो. पण हा एलिमेंट ऑड परमुटेशन आहे, कारण ह्याच्यामध्ये होतंय काय बघा. आपण ह्याच्या किती 2 सायकल तयार होतील ते जर बघितलं, तर 2 4 कडे गेला, 2 5 कडे गेला, 2 3 कडे गेला, म्हणजे 3 2 सायकल्स तयार होतात, बरोबर आहे. म्हणजे हा जो एलिमेंट आहे तो ऑड आहे. आणि आपण काम चाललंय, मी पहिल्यापासून तुम्हाला हेच सांगतोय की आपलं काम चाललंय A5 मध्ये, म्हणजे आपण इव्हन परमुटेशन्स बद्दलच बोलतोय. सो ऑड परमुटेशन जर ह्या दोघांना कॉन्जुगेट करत असेल एकमेकांचं, तर ऑड परमुटेशन आपल्याकडे अवेलेबलच नाहीये, म्हणजे हा एलिमेंट आपल्या ग्रुपमध्ये नाहीये, A5 मध्ये हा ग्रुप नाहीये. ओके, बट 2 3 5 4 does not belongs to A5. So now I can easily tell 1 2 3 4 5 cannot be conjugate of 1 3 5 2 4 in S5, सॉरी इन A5. S5 मध्ये असणार कॉन्जुगेट, कारण S5 मध्ये हा एलिमेंट आहे 2 3 5 4 जो आहे तो S5 मध्ये आहे, पण तो A5 मध्ये नाही आहे. त्याच्यामुळे A5 चा विचार केला तर हे दोन एलिमेंट्स A5 मध्ये कॉन्जुगेट नाही आहेत. मग आता याच्या सेंट्रलायझरमध्ये किती एलिमेंट्स. सो सेम पद्धतीने नॉर्मलायझर ऑफ 1 3 5 2 4 काढला आपण, तर मगाशी 5 सायकलचा नॉर्मलायझर काढला होता, त्यात 5 एलिमेंट येतात. सो याच्या कॉन्जुगेसी क्लासमध्ये, सो दिस इम्प्लाइज कार्डिनलिटी ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ 1 3 5 2 4, याच्यामध्ये येथील 60 एलिमेंट आहेत आपल्याकडे, त्यातले भागिले 5 म्हणजे 12, म्हणजे याच्या कॉन्जुगेसी क्लासमध्ये 12. सो आता आयडिया क्लिअर झाली की आपल्याकडे या टाईपचे 24 एलिमेंट्स आहेत टोटल, त्यातले 12 एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 च्या कॉन्जुगेसी क्लासमध्ये गेले आणि राहिलेले 12 एलिमेंट्स हे 1 3 5 2 4 च्या कॉन्जुगेसी क्लासमध्ये गेले. आणि 1 2 3 4 5 आणि 1 3 5 2 4 एकमेकांना कॉन्जुगेट नाही आहेत A5 मध्ये, कारण त्यांना कॉन्जुगेशनमध्ये आणणारा जो एलिमेंट आहे 2 3 5 4 तो इवन नाही आहे. ओके, S5 मध्ये आहेत कॉन्जुगेट, कारण तिथं तो एलिमेंट प्रेझेंट आहे, बट A5 मध्ये ते एकमेकांचे कॉन्जुगेट नाही आहेत. सो आता माझ्याकडे सगळे कॉन्जुगेसी क्लासेस आलेले आहेत. सो व्हॉट आर द फायनल ऑर्डर्स ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास. सो राईट डाऊन. Thus, conjugacy classes of A5 are of the orders 1, then 20, then 15, 12, 12, right? Okay, let H be the normal subgroup of A5. We know that कोणताही नॉर्मल सबग्रुप हा कॉन्जुगेसी क्लासेसचा युनियन असतो.
So we know that H is union of sum of the conjugacy classes. Sum नाही म्हणत मी, union of just conjugacy classes म्हणतो. So H is union of conjugacy classes in A5. Okay, but Lagrange theorem guarantees that order of H divides order of A5, that is order of H divides 60. सो आता तुम्हाला ह्यातले असे कॉन्जुगेसी क्लासेस सिलेक्ट करायचे आहेत, त्यांचं युनियन आलं पाहिजे की त्यांनी मिळून काय केलं पाहिजे तर 60ला डिवाइड केलं पाहिजे, राईट? असं. आणि आता 1 जो आहे तो म्हणजे आयडेंटिटी एलिमेंट, एच सबग्रुप आहे, राईट? हा जो एच तुम्ही इथे घेतला हा सबग्रुप आहे. सबग्रुप असल्यामुळे हा कॉन्जुगेसी क्लास तुमचा नेहमी फिक्स असणारच आहे. हा कॉन्जुगेसी क्लास युनियनमध्ये असायलाच पाहिजे जर तुम्ही सबग्रुप तयार करताय तर. ओके, तुमच्या लक्षात येईल मी समजा 20 घेतला आणि 1 घेतला तर 21. 21 60ला डिवाइड करत नाही. बरं ठीक आहे, 15 आणि 1 घेतला 16. 16 60ला डिवाइड करत नाही. 12 आणि 1 हा घ्यावाच लागेल कारण ही आयडेंटिटी आहे. सो 12 आणि 1 घेतला 13. 13 60ला डिवाइड करत नाही. बरं 12 आणि 12 24 घेतले. 24 आणि 1 25. 25 60ला डिवाइड करत नाही. बरं 15 आणि 12 27. 27 आणि 1 28. 28 60ला डिवाइड करत नाही. 20 आणि 15 35 आणि 36. 36 60ला डिवाइड करत नाही. 20 आणि 12 32 आणि 1 33. 33 60ला डिवाइड करत नाही. तर तुमच्या लक्षात येईल की या ह्याच्यामध्ये जर तुम्ही एकापेक्षा जास्त कॉन्जुगेसी क्लासेस घ्यायला गेला, सगळेच्या सगळे नाही बरं का, एकापेक्षा जास्त कॉन्जुगेसी क्लासेस घ्यायला गेला तर जे काही तुमची समेशन येत आहे ते समेशन 60ला डिवाइड करत नाही. सो असा एकही प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप मिळत नाही. सो दोनच पॉसिबिलिटी, एक तर नुसता 1 घ्या किंवा सगळेच्या सगळे घ्या. सगळेच्या सगळे घेतले कॉन्जुगेसी क्लासेस तर मग 60 एलिमेंट मिळतात म्हणजे स्वतः A5, आणि नुसता 1 घेतला तर सिंगलटन आयडेंटिटी. पण या व्यतिरिक्त जर तुम्ही कॉन्जुगेसी क्लासेस सिलेक्ट केले तर तुम्हाला लक्षात येईल की ती ऑर्डर जी काय तयार होते समेशन ते 60ला डिवाइड करत नाही. ओके, so there is no any proper normal subgroup. Okay, so let me just write it. Okay, we observe that any combination of 1 20 15 12 12 comma taken how many at a time, taken एक तर घेऊ शकत नाही कारण एक घेतला तर फक्त taken 1, okay, 2 3 4 at a time, do not divide 60 except 1 म्हणजे एक्सेप्ट 1 कारण एक घेताय तुम्ही. ओके, सो बरं इथे मी एक काढून टाकतो. ओके, हां आता क्लिअर आहे. सो एनी वी ऑब्झर्व दॅट एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 1 20 15 12 12 टेकन 2 3 4 ॲट अ टाइम डू नॉट डिवाइड 60. ओके, सो दिस इम्प्लाइज व्हॉट, कार्डिनिटी ऑफ एच एकतर 1 असू शकते किंवा कार्डिनिटी ऑफ एच एकतर 60 असू शकते. पाचीच्या पाची एकत्र घ्या किंवा एकच घ्या, कोणता आयडेंटिटी. ओके, so thus A5 has no proper normal subgroup. This implies A5 is simple. So this is how we have done it now. ओके, सो A5 सिम्पल दाखवलं आहे आपण आणि अशा पद्धतीने आपण हे प्रूव्ह केलं आहे की काय केलं एक्झॅक्टली बघा. मी पुन्हा एकदा रिवाईज करतो की A5मध्ये कोणत्या कोणत्या प्रकारच्या सायकल्स येतात हे पहिल्यांदा आपण आयडेंटिफाय केलं की कोणत्या कोणत्या प्रकारचे परम्युटेशन्स A5मध्ये येतात. तर आपल्या लक्षात आलं की आयडेंटिटी आहे 1 2 3 म्हणजे 3 सायकल आहे, 1 2 3 4 5 म्हणजे 5 सायकल आहे आणि 1 2 3 4 म्हणजे 2 2 सायकलचं कॉम्बिनेशन. अशा प्रकारचे परम्युटेशन्स A5मध्ये आहेत, राईट? सो एक एक करून आपण त्यांचे नॉर्मलायझर फाइंड केले. नॉर्मलायझर फाइंड केल्यानंतर आपण कॉन्जुगेसी क्लासमध्ये किती एलिमेंट येतात ते फाइंड केलं आणि ॲक्च्युली तुमच्या ग्रुपमध्ये तशा टाईपचे किती एलिमेंट्स आहेत ते बघितलं. तर ज्यावेळी आपण 1 2 3चा विचार केला त्यावेळी 1 2 3च्या नॉर्मलायझरमध्ये 3 एलिमेंट आले, कॉन्जुगेसी क्लासमध्ये 20 आले, पण तशा पद्धतीचे 20च एलिमेंट आहेत. सो सगळेच्या सगळे एका कॉन्जुगेसी क्लासमध्ये. सो पहिला कॉन्जुगेसी क्लास तयार झाला 20 एलिमेंटचा. नंतर आपण गेलो 5 सायकलकडे, सॉरी 2 2 सायकलकडे. तर त्याच्या नॉर्मलायझरमध्ये 4 एलिमेंट येतात. सो कॉन्जुगेसी क्लासमध्ये 15 येतात. पण तशा टाईपचे 15च एलिमेंट आहेत प्रेझेंट.
तो सगळेच्या सगळे एकाच कॉन्जुगेसी क्लासमध्ये. सो दुसरा कॉन्जुगेसी क्लास तयार झाला 15 ऑर्डरचा. 1 2 3 4 5 कडे गेलो तर त्याच्या नॉर्मलायझरमध्ये 5 एलिमेंट आले, म्हणजे कॉन्जुगेसी क्लासमध्ये 12 आले. पण तसे एलिमेंट आहेत 24, म्हणजे याचा अर्थ डेफिनेटली एक 5 सायकल दुसऱ्या 5 सायकलला कॉन्जुगेट नाही आहे. कुठे? A5 मध्ये, अल्टरनेटिंग ग्रुपमध्ये. सो आपण ते आयडेंटिफाय केलं की कोणती कोणाला कॉन्जुगेट नाही आहे. आणि का कॉन्जुगेट नाही आहे? कारण त्यांना कॉन्जुगेशनमध्ये आणणारा जो एलिमेंट आहे 2 3 5 4, हा एलिमेंट ऑड आहे. आणि ऑड असल्यामुळे तो इवन परमुटेशन असू शकत नाही, म्हणजे A5 मध्ये असू शकत नाही. सो कॉन्जुगेशन पॉसिबल नाही आहे A5 मध्ये ह्या दोघांचं. S5 मध्ये पॉसिबल आहे, पण A5 मध्ये पॉसिबल नाही आहे. त्याच्यामुळे मग आपण त्याचा सेपरेट कॉन्जुगेसी क्लास तयार केला 1 3 5 2 4 चा, आणि त्याच्यामध्ये परत 12 एलिमेंट आले. सो फायनली आपल्याला लक्षात आलं की कॉन्जुगेसी क्लासेस कोणत्या कोणत्या ऑर्डरचे आहेत. 1 ऑर्डरचा आहे, 20 ऑर्डरचा, 15 ऑर्डरचा, 12 आणि 12 ऑर्डरचे 2 असे. सो आपण नॉर्मल सबग्रुप घेतला A5चा. नॉर्मल सबग्रुप हा युनियन आहे. लेक्चरच्या सुरुवातीला सांगितलं की नॉर्मल सबग्रुप काय आहे, तर कॉन्जुगेसी क्लासेसचं युनियन आहे. आणि कॉन्जुगेसी क्लासेसचं युनियन घ्यायला गेलो तर मला 1 तर घ्यावाच लागेल. मग त्याच्या जोडीला अजून एखादा नंबर सिलेक्ट केला किंवा 2 सिलेक्ट केले किंवा 3 सिलेक्ट केले, तर कोणतंच कॉम्बिनेशन हे 60ला डिवाइड करत नाही. म्हणजे 60ला डिवाइड करणारे 2च कॉम्बिनेशन्स आहेत. एकतर एक एकटा घ्या किंवा 5च्या 5 कॉन्जुगेसी क्लासेसची ऑर्डर एकदम घ्या. तरच तुम्ही 60ला डिवाइड करू शकता, नाहीतर 60ला डिवाइड करणारा नंबर मिळत नाही. जर तुम्ही 2 3 किंवा 4 घेतले यातले कोणतेही, तर तुम्हाला 60ला डिवाइड करणारा नंबर मिळणार नाही आहे. राईट? सो त्याच्यावरून आपण डिसाईड केलं की H जर नॉर्मल सबग्रुप असेल तर त्याची ऑर्डर एकतर 1 असायला पाहिजे किंवा 60. म्हणजे A5ला प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप नाही आहे. म्हणजे A5 काय आहे? सिंपल आहे. Okay, so in this way we can easily conclude that A5 is simple group. Okay, so with this I will stop here. Okay, in the next lecture we will start a new idea or a new article, that is soluble groups. We will discuss the class of soluble groups. Okay, so with this I stop here. Thank you.